Welcome back, students. Today we are going to learn something about from unit number 4, Geography. The title of lesson is India Resources and Industries. வளங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் ஆதார வளங்கள். In the last lesson we have completed agriculture, one of the biggest problem in our country, not because of farmer, because of country. The farmers are severely affected. I think the last few days farmers from the Haryana and Punjab and the nearby states of Delhi gathered in the Delhi and agitated against their new agricultural policy. So it will perennial, it will not end, because in our Tamil Nadu also we are facing a lot of problem. Problem is not for us, not for daily, monthly wages for officers or businessmen. That our farmers affected severely because of the market systems. So the problem not only in agriculture, so wherever you go, that problem is prevailing in all the sectors. So now in this lesson, unit 4, that we are going to learn what are the resources available for our national development as well as for export purposes. And with the help of these resources, what are the industries that we have established in the various years, in the various categories, and what is their contribution to the country's economic growth, and how much effort they have to made for employment. So these are some of the topics we have covered in this lesson, one by one. First, learning objectives. So there are, as usual, 4 learning objectives. Number 1 is resource and its types. That what first we have to understand what is the resource, the meaning of resources, and what are its types. That first category. Second one is the concept of renewable and non-renewable resources. That broadly we have to classify the resources into 2 types. One is renewable and non-renewable. திரும்ப தீர கிடைச்சிட்டே இருந்ததுன்னா அது வந்து renewable. For example, காற்று, water means now we can change it non-renewable because our well is dry, our borewell going to reach 1500 feet, so almost குறைஞ்சிட்டே போயிட்டு இருக்கு. So anyway, it is renewable energy. Solar energy, sunlight இருந்த கதையில் renewable energy, இது மாதிரிலாம் வந்து renewable சொல்லலாம். Non-renewable எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா petroleum products, once தீந்து போனது தான், that we cannot recover back it. That's a non-renewable energy. So it's broad classifications. And third objective is identify different types and distribution of industries, types of industries, and also distribution. So எங்கெங்கெல்லாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இந்தியாவில் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கு, அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்லாம் பார்க்குறது தான் டைப்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் லாஸ்ட் கேட்டகரி ப்ராப்ளம் ஆஃப் த இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இந்தியாவில் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டல், முதலீடு இல்லாமல் இருக்கலாம், மேன் பவர் இல்லாமல் இருக்கலாம், வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ், எனர்ஜி, சோலார், ஸோ இந்த மாதிரி ரா மெட்டீரியல், இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் தட் அவர் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இஸ் ஃபேஸிங். அது வந்து 4th கேட்டகரி பார்க்க போகிறோம்.
So we'll start in smooth manner. So first, next introduction. First, what is natural resources? Any matter or energy, பொருளாக இருக்கலாம் அல்லது எனர்ஜி. எனர்ஜி is not a solid material to lift earth and things. You know, the wind energy, solar energy, power. Okay. Any matter or energy derived from the environmental, இந்த இயற்கையோட சேர்ந்து இயற்கையிலிருந்து, that is used by living things including humans is called natural resources. ஒரு பொருளோ அல்லது ஒரு சக்தியோ, சக்தினா எனர்ஜின்னு சொன்னா உங்களுக்கு புரியும், சக்தினால புரியாது. எனர்ஜியோ என்விரான்மெண்ட்லேருந்து எடுத்து அதை அந்த எனர்ஜியோ அந்த பொருளையோ மனிதனோ அல்லது மற்ற உயிரினங்களோ உபயோகித்தால் அதுக்கு என்னது நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ். அதான் சொல்றாங்க, எனி மேட்டர் ஆர் எனர்ஜி டெரிவ்டு ஃப்ரம் த என்விரான்மெண்ட் that is used by living things including humans is called as natural resources. For example, petroleum products, petrol, diesel, gasoline, kerosene, நேச்சுரலாக தான் இருக்கு. உள்ள தோண்டி எடுக்கிறோமே மண்ணுக்கடியில் 5 கிலோமீட்டர் 10 கிலோமீட்டர் தோண்டி, ஸோ கம்பஸ்டட் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் எடுக்கும் இல்லையா, அது எனர்ஜி. ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் இப்போ இயற்கையில் வர எனர்ஜி. நேச்சுரல் கேஸு, சன்லைட், அது கூட எனர்ஜி தான். அதேமாதிரி மேட்டர், ஏதாவது பொருள் இயற்கையிலேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம்னா மண் இயற்கை தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம், கல், வாட்டர், இது எல்லாமே சொல்கிறோம். மேட்டராக இருந்தாலும் சரி, எனர்ஜியாக இருந்தது, தட் இஸ் derived from the environment that is used by the living things from the humans is called natural resources. So இங்கே பார்த்தா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏர், வாட்டர், சாயில், மினரல், fossil fuels, the petroleum products, plants, wildlife, etc. Many resources used as raw material. இந்த மினரல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம நிறையா கெமிக்கல்ஸு, அயன், ராடு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பிளான்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நிறைய மெடிசின்ஸ் நம்ம சாப்பிட்றதுலாம் பண்ணுறோம். ஃபாசில் ஃபியூல், பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லைன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாத உலகத்தில் வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ மெனி ரிசோர்ஸஸ் ஆர் யூஸ்ட் as ரா மெட்டீரியல்ஸ். They play a vital role. Vital என்னது, இம்பார்ட்டன்டான ரோல், மிக முக்கியமான. Play a vital role in the economic development of any region. இந்த மாதிரி நல்ல காற்று, குட் வாட்டர், குட் சாயில், எனஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் மினரல்ஸ், எனஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ், இது எல்லாம் தான் வந்து ஒரு நாட்டுடைய வளத்துக்கு காரணம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ், துபாய், மஸ்கட், சவுதி அரேபியா, ரொம்ப பணக்கார கண்ட்ரிஸ், ரிச்சஸ்ட் கண்ட்ரிஸ். ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் நிறையா இருக்கும், அங்கே பெட்ரோலியம் வந்து நிறைய இருக்கும். மற்றபடி இந்த ஏர், வாட்டர், சாயில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து இல்லை, ஒன்லி இது மட்டும் தான். இதை வச்சு அவங்க பணக்காரங்க இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் நாடு செழிப்பாக இருக்கும். அதான் சொல்லலாம், பிளே வைட்டல் ரோல் இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எனி ரீஜன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க. ரஃப் பேசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட அவைலபிலிட்டி தொடர்ந்து கிடைச்சிட்டே இருக்கா இல்லை தீர்ந்து போயிருமா, அப்படியா, அதை வச்சு நம்ம வந்து 2 டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம். பேஸ்ட் ஆன் த கண்டினியூட் அவைலபிலிட்டி, தொடர்ந்து கிடைச்சிக்கிட்டே வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே தீர்ந்து போச்சுன்னா அதுக்கு இன்னொரு பேர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ வந்து இப்போ என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஸ்ட் ஆன் த கண்டினியூடு அவைலபிலிட்டியை பொறுத்து we have to classify the natural resources into 2 types. This is the first category of classification. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெனியூவபிள், நான் ரெனியூவபிள். ஒன்று வந்து ரெனியூவபிள், இன்னொன்று வந்து நான் ரெனியூவபிள். ஸோ வாட் இஸ் த ரெனியூவபிள்? ரெனியூவபிள் என்ன? ஆர் தோஸ் விச் ஹாவ் நேச்சுரல் ரீஜெனரேஷன்ஸ் ஆஃப்டர் தியர் யூட்டிலைசேஷன். ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம், திருப்பி ரீஜெனரேட் ஆகிடும். யூஸ் பண்ண பின்னாடி ரீஜெனரேட் ஆகி திருப்பி பழைய தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்ளுதல், அதான் என்ன சொல்றது, என்ன ரெனியூவபிள் எனர்ஜி சொல்றது. தோஸ் விச் ஹாவ் நேச்சுரல் ரீஜெனரேஷன், இயற்கையாகவே. We cannot feed them, we cannot start them, we cannot give fuel them, we cannot do any initiation. They
regenerates naturally itself without any external force like human beings involvement. அதான் சொல்றது renewable resources சொல்றது. எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி சோலார் எனர்ஜி, சன்லைட், விண்ட் எனர்ஜி, பயோகேஸ், tidal energy. Tidal energy na it's one of the phenomena in the seashore. Already in the first lesson India location delivery சொல்லிருக்கேன். அந்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படும் போது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்னோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னாலையும் மூனோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னாலையும் வாட்டர் லெவல் வந்து சீஷோரில் பக்கத்தில் ரொம்ப கிராவிடேஷன் அதிகமாகும். சன்னுடைய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னாலையும் மூனுடைய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னாலையும் வாட்டர் லெவல் இந்த சீஷோர் அதிகமாகும். அந்த மாதிரி அதிகமாகும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த அதிகமாகிற வாட்டரை வந்து லேண்டில் தள்ளி அடைச்சி வச்சுட்டோம்னா நம்ம இதுலேருந்து எனர்ஜி தயாரிக்கலாம். கரண்ட் தயாரிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட்லேயே பார்த்து சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ஃபினாமினா வி கேன் சி லேட்டர் இஃப் நெசசரி. ஸோ ஓகே. அண்டு வேவ் எனர்ஜினா கடலில் வர்றது தான். கடல் அலை இருக்கும் இல்லையா, அலை எப்படி வருது, காற்றுடைய இதனால காற்றுடைய போக்குனால இந்த அலை வருது. இதுதான் வேவ் எனர்ஜி சொல்கிறது. பயோகேஸ் தெரியும், நம்ம ஆடு மாடு சாணம் அதே மாதிரி குப்பை கூழாங்க இதில் தயாரிக்கிறது தான் பயோகேஸ். ஸோ வாட் ஆர் த ரெனியூவபிள் எனர்ஜி, வாட் இஸ் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி அண்ட் வாட் ஆர் இட்ஸ் டைப்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் எனர்ஜி, விண்ட் எனர்ஜி, பயோகேஸ், டைடல் அண்டு வேவ் எனர்ஜி. 5 எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் ரெனியூவபிள். ஒன்ஸ் சாப்பிட்டா தீர்ந்து போச்சு அவ்வளோதான். ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஹேவ் கன்சியூம்ட் திஸ் ஒன் we cannot regenerate itself. Resources are the source that cannot be replaced again after utilization. Cannot be replaced after utilization. So once we consume pantomna, there is no source of regenerations or cannot be replaced again after utilization. So examples pathina coal, idhula pathina petroleum, இது வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ணுற கோல் நிலக்கரின்னு சொல்லுவோம். பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல், டீசல், கெரோசின், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பொருளும் இருக்குது. பிளாஸ்டிக், பிவிசி பைப் போல் இதாக தான். பிவிசி பைப் நம்ம கிணத்துல யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அதெல்லாமே வந்து பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் தான். பிளாஸ்டிக், எல்லா பிளாஸ்டிக்குமே பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் தான். அடுத்து நேச்சுரல் கேஸ். இந்த மாதிரி பெட்ரோலியம் கேஸ் இருக்கும்போது உள்ளே வந்து கம்ப்ரஸ்ட் நேச்சுரல் கேஸ் கிடைக்கும், உள்ளே வந்து கேஸ் கிடைக்கும், அதை வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இஃப் யூ யூஸ் திஸ் ஒன் வி கேன் நாட் ரீஜெனரேட் ஈஸிலி. ஈஸிலி கிடையாது, ரீஜெனரேஷனே கிடையாது, ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு கிடையாது. அதனால சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நான் ரெனியூவபிள். இது எல்லாமே நான் ரெனியூவபிள். ஸோ வாட் இஸ் எனர்ஜி, நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ், வாட் ஆர் இட் டைப்ஸ். ஸோ உன்னோட புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 3ல் டிஃபைன் ரிசோர்ஸஸ், ஸ்டேட் இட்ஸ் டைப்ஸ். ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது, இது வரைக்கும் பார்த்தது. இதுக்கு ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 179ல் மார்க் பண்ணிக்கோ. எனி மேட்டர் ஆர் எனர்ஜி derived from the environment that is used by living things including human is called natural resources. மார்க் பண்ணிட்டியா? 1/3. இதுக்கு மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ். Based on the continued availability, the resources are categorized into 2 types. Renewable resources are those which have natural regeneration after their utilization. Like examples வந்து solar energy, wind energy, biogas, tidal energy, wave energy, etc. Other resources. அடுத்து பார்த்தா non-renewable resources are the sources that cannot be replaced after utilization. இதெல்லாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இதுவும் அந்த கொஸ்டினுடைய
கன்டினியூட்டி தான். பட் பார்த்தா 2 மார்க் அல்லது 3 மார்க்குக்கு இது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். சப்போஸ் if they will ask question in 2 mark or 3 mark, just the definition. Any matter or energy derived from the environment that is used by living things including humans is called natural resources போட்டு கீழே டைப்ஸ்னு போட்டு ஒன்று வந்து என்ன சொல்லலாம், ரெனியூவபிள் ரிசோர்சஸ், ரெண்டாவது வந்து நான் ரெனியூவபிள் ரிசோர்சஸ் போட்டிங்கன்னா போதும். அந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் என்ன பார்க்கும் 2 மார்க்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் 4ல் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்ஷனில் வந்து ரெனியூவபிள் அண்டு நான் ரெனியூவபிள் ரிசோர்ஸ்ன்னு போட்டு பேசுகிறாங்க. இப்போ ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம், ரொம்ப ஈஸியானது தான். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெனியூவபிள்னு போட்டுக்கங்க. அது கீழே which have natural regeneration after their utilization, ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. அதே மாதிரி ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா that cannot be replaced again after utilization, ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸில் வந்து சோலார் எனர்ஜி, விண்ட் எனர்ஜி, வேவ் இதெல்லாம் வந்து லெஃப்ட்டில் போட்டுங்க. ரைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம், நேச்சுரல் கேஸ், கோல் எல்லாமே வந்து 2 பாயிண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்கான பாயிண்ட். ஸோ இந்த சைடு வந்து ரெனியூவபிள், நான் ரெனியூவபிள். இது படித்து வச்சு எழுதலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா have natural regeneration, have natural புகழ் இருக்கிறது தான் regeneration after their utilization, after their utilization. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா cannot be replaced, after their utilization. ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2 பார்த்தீங்கன்னா no pollution by these resources. இதில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் பொல்யூஷன், இதனால பொல்யூஷன் இருக்கும். சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா கார், பைக்கு, பஸ்ஸெல்லாம் ஓடுது, அது வந்து வெளிவர கார்பன் மோனாக்சைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு, லெட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் ஆகுது. அதே மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே பொல்யூஷன் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் இல்லாத இடமே கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா. அதனால் இதனால் நான் ரெனியூவபிள் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் சோலார் எனர்ஜி, விண்ட் எனர்ஜி, ஒரு 3 போட்டுக்கு போதும், அவ்வளோதான். சோலார், விண்டு, பயோகேஸ் ஆர் டைடல், பயோகேஸ், டைடல், ஏதாவது 3 போட்டுக்கோ, உனக்கு எவ்வளோ தெரியும் போட்டுக்கோங்க தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு தெரியும் கோல், பெட்ரோலியம், பெட்ரோலியம் அண்டு நேச்சுரல் கேஸ். ஸோ இதுதான் 3 types of difference between that renewable and non-renewable. So I will give the notes on the end of the lesson. So just you have to remember what are the topics we covered. ஸோ இப்போ உடனே பார்த்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுது, படிக்கணும் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ ahead as it is. நம்ம இங்கே புரிஞ்சது எழுதினாவே போதும், இன்னொன்று உங்களுக்கு பிரச்சனை போயிடும். சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து டாபிக் நம்ம பார்க்குறது வந்து மினரல்ஸ்.
இட் இஸ் எ நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்சஸ், இயற்கையிலேயே கிடைக்கிற ஒரு பொருள். எதிர் ஆர்கானிக்காக இருக்கலாம் அல்லது வந்து இன்ஆர்கானிக் ஆரிஜினாக இருக்கலாம். வித் டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ மினரல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரேஷியோவில் தான் கெமிக்கல் காம்பினேஷன் இருக்கும், டிவியேஷன் இருக்காது. ஸோ கன்ஃபார்மாக சொன்னோம்னா, ஸோ அயன் ஓராக இருக்கட்டும், அலுமினியம் ஓராக இருக்கட்டும், அது மினரலாக இருக்கட்டும், ஸோ அது கெமிக்கல் ப்ரொபோஷன் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது. அதில் வந்து முன்ன பின்ன இருக்காது. அதான் மினரல். மினரல் இஸ் ஏ நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஆர் இன்ஆர்கானிக் ஆரிஜின் வித் டிஃபரெண்ட் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பக்காவாக ஒரு கோஆர்டினேஷனோடு இருக்கும். ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸு கொஞ்சம் கூட டிவியேட் ஆகவே ஆகாது. அதான் மினரல்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அயன் ஓர். நிறைய ஓர் இருக்கும். அதில் முக்கியமாக நிறைய அயன் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னடைட், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹேமடைட். ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ மேக்னட் பார்த்தீங்கன்னா Fe3O4 பாயிண்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 74.4% வந்து அயன் இருக்கு. ஹேமைட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போல டிஃப்ரெண்ட். Fe2O3 இதில் பார்த்தீங்கன்னா 69.9% வந்து அயன். ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரெண்டுமே மினரல் ஆர் ஓர்னு சொல்லிக்கலாம். இதான் ரெண்டுமே அயன் ஓர்னு சொல்கிறது. Fe2O3, Fe3O4, Fe2O3. ஸோ இந்த கெமிக்கல் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ இதான் சொல்லுது கான்ஸ்டன்ட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ மைனிங் என்ன அடுத்து? த ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் மினரல் ஃப்ரம் த எர்த் இஸ் நோன் அஸ் மைனிங். ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, உள்ள வந்து ரொம்ப அடிக்கு அல்லது மீட்டர் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ்லேருந்து அப்படியே கொஞ்சமாக பள்ளம் தோண்டிகிட்டே போய், ஸோ எவ்வளோ தூரம் போகுதோ அவ்வளோ தூரம் கீழே போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அதான் வந்து மைனிங். ஸோ இதுக்கு என்ன பேர்? த ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் மினரல் ஃப்ரம் த எர்த் இஸ் நோன் அஸ். அதாவது மண்ணுக்குள்ளிருந்து மினரல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, எடுத்து தரை கொண்டு போகிறது. தரை கொண்டு போய் தான் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மினரல்ஸ் ஃப்ரம் த எர்த் இஸ் நோன் அஸ் மைனிங். The mines near the earth crust are known as open pit mines, while the deep mines are known as shaft mines. ஸோ ஓப்பனாகவே இப்போ நம்ம உங்களுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தோம். ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு எர்த்து கிரஸ்ட் பக்கமே இருந்ததுன்னா, சப்போஸ் சர்ஃபேஸ் எர்த்து இருக்குது, இவ்வளோ தூரம் இதுதான் சர்ஃபேஸ் எர்த்துன்னு வச்சுங்க. ஸோ இங்கே வந்து எர்த்து கிரஸ்ட் பக்கமே இருந்ததுன்னா இதுக்கு பேர் என்னது? ஓப்பன் மைனிங். இது அப்படியே பள்ளம் போட்டே போவாங்க, அப்படியே போட்டே போவாங்க. ஸோ அப்படி இல்லாமல், ஸோ இப்போ லாரி போகுது பாருங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கீழே ஆழமாக போயிட்டு அங்கிருந்து வந்து என்னது மினரல்ஸ் வெளியே எடுக்கிறது. இதுக்கு பேர் வந்து சாஃப்ட் மைனிங்ஸ். டீப் மைனிங்ஸ் ரொம்ப தூரம் கீழே உள்ள போயிடுது, அதுக்கு பேர் என்னது? டீப் மைனிங்ஸ். டீப் மைனிங் அன்லைன் பண்ணிக்க. ஓப்பன் மைனிங் என்ன, அதே மாதிரி சாஃப்ட் மைனிங் என்ன. ஸோ நம்ம பார்க்க வந்து மைனிங் என்ன, அதே மாதிரி ஓப்பன் பிட் ஆர் ஓப்பன் மைனிங், அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் மைனிங். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தளவு வாட் ஆர் த ஆர்கனைசேஷன் தட் ஹேவ் டு மெயின்டைன் த மைனிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா, ஜிஎஸ்ஐன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எங்கள் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து கல்கத்தாவில் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜிஎஸ்ஐ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து கல்கத்தா, ஜியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பியூரோ ஆஃப் ஐஸ், ஐபிஎம். ஐபிஎம் ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க. இந்தியன் பியூரோ ஆஃப் மைன்ஸ், ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து நாக்பூர். 2. தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபெர்ரஸ் மெட்டீரியல் டெக்னாலஜி,
ஸோ மெயின் ஓர்னு பார்த்தா அந்த மினரல்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒன்று வந்து கோல், இன்னொன்று வந்து ஃபெர்ரஸ். ஃபெர்ரஸ்னால் அயனோட சம்மந்தப்பட்டது, இரும்பு சம்மந்தப்பட்டது. ஸோ இதுதான் மேஜர் மெட்டீரியல் அவைலபிள் இந்தியா. ஸோ அது இல்லாமல் அயன் இல்லாத பொருள் தான் நம்ம நான் ஃபெர்ரஸ்ன்னு சொல்கிறது. ஸோ அதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெவலப்மெண்ட் சென்டர் இருக்குது, என்எஃப்டிடிசி. என்எஃப்டிடிசி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து ஹைதராபாத். நான் ஃபெர்ரஸ் மெட்டீரியல் டெக்னாலஜி, என்எஃப்எம்டிடிசி, நான் ஃபெர்ரஸ் மெட்டீரியல் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் சென்டர் ஹைதராபாத் இருக்குது. இது எல்லாம் விட பார்த்தீங்கன்னா த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைன்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆல் மைன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ். ஸோ இதுக்கு எல்லாம் மேலே இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எல்லாம் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைன்ஸ் ஒரு மினிஸ்டர் இருப்பார், அவர் தான் இது எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணாரு. ஸோ என்னென்ன பார்த்தோம், ஜியாலஜி ஜிஎஸ்ஐ, ஐபிஎம், என்எஃப்டிடிசி அண்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைன்ஸ். இதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டைப்ஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் அண்டு ஃபிசிக்கல்னு பார்த்துருக்கோம். ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் அண்டு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அது மாறவே மாறாது. நம்மளுடைய அயனுக்கு பார்த்தபோது பார்த்தோம் Fe3O4 Fe2O3 அந்த மாதிரி. ஸோ மேக்னடேட் ஹேமடேட் எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ இந்த கெமிக்கல் அண்டு ஃபிசிக்கலை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்கிறோம், 2 டைப்ஸாக பிரிக்காங்க. ஒன்று வந்து மெட்டாலிக், இன்னொன்று வந்து நான் மெட்டாலிக். மெட்டல்னா என்ன, நான் மெட்டல்னா என்ன அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாலிக் மினரல்ஸ். Metallic minerals are the minerals which contain one or more metallic element. For example, iron. Iron is a metal. Iron is a metal. Nickel is a metal. Other manganese, copper, aluminum. இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க்கு, லெட்டு வந்து பிபி. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல். நீங்கள் எல்லாமே கையில் தொட்டு பார்க்குற ஒரு பொருள். அப்போ மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் என்ன, தட் கண்டெயின் ஒன் ஆர் மோர் மெட்டாலிக் எலிமெண்ட்ஸ், அதான் மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் சொல்கிறோம். மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் occur in rare naturally formed concentration known as mineral deposit. ரொம்ப அரிதாகும், நேச்சுராகவே ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கு என்ன, மினரல் டெபாசிட்ஸ் known as மினரல் டெபாசிட்ஸ். நேச்சுராக கொஞ்சம் சேலம் பார்த்தீங்கன்னா அயன் ஒரு நிறையா இருக்கும், கஞ்சமல்லி. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, த கவர்மெண்ட் ப்ரொபோஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் த 8-way road to take these ore to foreign countries and North India. So these deposits consist of variety of valuable metals such as இதில் பார்த்தா நிறைய வேல்யூபிள் இருக்குதுன்னா அயன், மேங்கனீஸ், காப்பர், பாக்சைட், நிக்கல், ஜிங்க், லெட், கோல்டு. கோல்டோட பார்த்தீங்கன்னா என்னது, ஏஜி கிடையாது, ஏயு, ஆரம். ஏயுன்றது வந்து கோல்டுடைய சிம்பிள். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் வகையை சேர்ந்தது. ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ஃபுல்லாக. அயன் ஓர். ஸோ இட் இஸ் த மோஸ்ட் வைட்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் எலிமெண்ட் ஆன் த எர்த் கிரஸ்ட். எர்த் கிரஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அயனோர் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும். சரிங்களா, மோஸ்ட் வைட்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் எலிமெண்ட் ஆன் த எர்த் கிரஸ்ட், ரேர்லி அக்கர்ஸ் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட். இது வெறும் எஃப்இ இரும்பாக தனியாக இருக்கிறது ரொம்ப ரேர். ஆனால் இது கூட வந்து ஆக்சைடாக மாறி இருக்கும். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, Fe2O3, Fe3O4 இந்த மாதிரி ஆக்சைட்ஸாக இருக்கும்.
பட் ஆனால் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும். ஸோ எர்த் கிரஸ்டில் பார்த்து மேக்ஸிமம் எந்த ஊர்னு கேட்டோன்னு எழுவீங்க, அயன் ஓர். அயன் ஓர் தான் மேக்ஸிமம். It enters into composition of many rocks and minerals, especially from igneous and metamorphic rocks. Sedimentary rocks அது அப்படியே மெட்டாமார்பியாக மாறி உருமாறி கடைசியாக ஃபைனலாக இக்னீஸாக போகுது. ஸோ இந்த மாதிரி இக்னீஸ் ராக்ஸ்லையும் மெட்டாமார்பிக் ராக்ஸ்லையும் நிறைய வந்து அசோசியேட்டாக இருக்கும். இது அயன் ஓர். த டோட்டல் ரெக்கவரபிள் ரிசர்வ்ஸ், நமக்கு எங்கே வெட்டி எடுத்தால் லாபகரமாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி ரிசர்வ்ஸ் அயன் ஓர் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒன்று வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தா ஹேமடைட், இன்னொன்று வந்து மேக்னடைட். இந்தியாவை பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் தான் என்னவா இருக்குது, ஒரு ரெக்கவரபிள், ஒரு லாபகரமான தொழிலாக இருக்கும். ரைட்டா? இது வந்து மேக்னடைட், இது வந்து ஹேமடைட். இது ரெண்டை பற்றி தான், இது ரெண்டை மட்டும்தான் வெட்டி எடுத்தால் நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும். அதனால தான் சொல்கிறான் டோட்டல் ரெக்கவரபிள் ரிசர்வ்ஸ் ஆஃப் அயன். அதான் வந்து நிறைய டெபாசிட்டாக இருக்குது இந்தியாவில்னு சொல்கிறான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெட்டி எடுத்து சிறிதாக உடைச்சது நிறைய அயன் சோறு இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதான் அந்த ஹேமரைட் மட்டும் அதனுடைய இமேஜஸ் எல்லாம். ஸோ கொஞ்சம் சாலிட் பர்டிகுலர்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ லீடிங் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் அயன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் ஜார்க்கண்ட் ஸ்டேட். இந்த ஸ்டேட்டில் தான் ஃபுல்லாக என்ரிச்சாக இருக்கு அயன். இதுதான் வந்து ஜார்க்கண்ட் ஸ்டேட். சோட்டா நாக்பூர் ஏரியான்னு படித்தோம் முன்னாடி, அதுதான் ஜார்க்கண்ட் ஸ்டேட். இந்த இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிங்பூம், அதே மாதிரி ஹசாரிபாக், ஜட், தான்பாட் எக்ஸ்பிரஸ்னு ஒன்று இருக்கும், நீங்கள் அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அண்டு ராஞ்சி தான் நம்மளோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். இந்த 4 டிஸ்ட்ரிக்ஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் அயன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜார்க்கண்ட்லேருந்து மட்டும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 25% ஆஃப் அயன் ஓர் வந்து இங்கே நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ இதுக்கு அடுத்த ரேங்கில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா with 21% production ranks second. So in the area. So then the second rank Odisha. கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ தராங்க, இந்தியாவுக்கு 21% ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுக்குள்ளே இருக்க பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்தீங்கன்னா சுண்டர்கார், மயூர்பஞ்ச், இதெல்லாம் உங்களுக்கு சின்ன வயசில் படிக்கும்போதே படிச்சிருப்பீங்க. சாம்பல்பூர், கியூஎன்ஜார், இந்த 4 டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் நமக்கு இந்த 21% எவ்வளோ இருக்குது, 21% நம்ம கொடுக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சத்தீஸ்கர், அப்படியே இங்கே வந்துருங்க. சத்தீஸ்கர். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது சத்தீஸ்கரில், 18%. அது வந்து ராஜ்கார் அண்டு பிலாஸ்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக சொல்கிறாங்க. ராஜ்கார் மற்றும் பிலாஸ்பூர். ராஜ்கார், பிலாஸ்பூர், இது ரெண்டு அங்கே ஃபேமஸாக சொல்கிறாங்க. அண்டு அதுக்கடுத்து வந்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ சொல்கிறாங்க, 20%. இது மேஜர் ப்ரொடக்ஷன் இருக்குது. சிக்மங்களூர், சித்திரதுர்கா, ஷிமோகா, தார்வாட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஆர் இட்ஸ் மேஜர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடும் ஆந்திராவும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ 5% பிடிக்கிறாங்க. ஆந்திராவில் பார்த்தீங்கன்னா கர்னூல்,
கர்னூல், குண்டூர், கடப்பா, அனந்தபூர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் 4 மேஜராக வந்து ஆந்திர பிரதேஷ். அதுமாதிரி தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், சேலம், நாமக்கல், திருவண்ணாமலை, திருச்சிராப்பள்ளி, கோயம்புத்தூர், மதுரை அண்டு திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ஸ். பட் நம்ம பொதுவாக பார்க்குறது சேலம், இதுதான் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் சோர்ஸஸ் நிறையா இருக்குது. இதனால தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, கவர்மெண்ட் வந்து 8-way ட்ராக் போடலான்னு சொல்லிட்டு ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த பிரச்சனையாக தான் வந்தது. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தட் அயன் ஓர். ஸோ அயன் ஓர்னா என்ன, ரொம்ப முக்கியமான ஒரு, எங்கெங்கே எவ்வளோ கிடைக்குது, எங்கெங்கே எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு ஒரு லிஸ்ட்டு பார்த்தோம். இது பாக்ஸ் நியூஸ். அயன் ஓர்ஸ் என்னென்ன ஃபார்முலா வருதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஃபஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான். ஸோ மேக்னடைட் 72.4%, ஹேமடைட் 69.9, அடுத்து ஜியோடைட் 62.9, இது வந்து இந்தியாவில் இல்லை. லிமோனைட் 55%, சிடரைட் 48%. நம்ம இந்தியாவை வந்து ஃபேவரபிள் ரெக்கவரபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்னெட்டும் ஹேமனைட் மட்டும்தான். ஸோ அதை வந்து எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஞாபகம் வச்சுங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செயில், ஜெயில்னு வாச்சாத செயில், ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட், ஒரு பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனி அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டீல். ஸோ இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டீல் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பிளானிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி இந்தியா. பிளானிங்னா இவங்களாக தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம எஸ்எஸ் பிளேட் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா செயலிருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. செயல்னு அர்த்தம் இவங்க கம்பெனிலேருந்து வந்தால், இவங்களுடைய கார்பரேஷன் வந்தால் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை, அவ்வளோதான். ஸோ செயல், ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் சொல்கிறது, SAIL, ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட். Manganese is a next one. Manganese is a silvery gray element. It is very hard and brittle in nature. ரொம்ப உறுதியாக இருக்கும், அதே மாதிரி ஈஸியாக உடையக்கூடியது. பிரிட்டில்னா ஈஸியாக உடையக்கூடியது. It's always available in the combination with iron, laterite and other minerals. So iron என்ன, that hematite, magnetite ஓட சேர்ந்து தான் இது வரும். அதே மாதிரி லேட்ரைட் இட்ஸ் ஓர் ஆஃப் அலுமினியம் போகிற சொல்லுங்க, அலுமினியத்தோட ஓர் தான் லேட்ரைட்னு சொல்கிறது. பெரும்பாலும் அயன், லேட்ரைட் அதே மாதிரி அதர் மினரல்ஸோட சேர்ந்து தான் வந்து இந்த மேங்கனீஸோட ஓர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் ஓர் பார்த்தீங்கன்னா பைரோலோசைட். ஆக்சுவலாக அதுக்கடுத்து பேரே மேக்னீஸ் இந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்க, உங்கள் புக்கில் இல்லை. இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் மினரல் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் அண்ட் அஸ் ஏ ரா மெட்டீரியல் ஃபார் அல்லாயிங். அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 மெட்டல்ஸ். ஸோ 2 மெட்டல் சேர்ந்தால் நார்மலோட குவாலிட்டியை விட அல்லாயோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப மல்டிஃபுட் ஸ்ட்ராங்காகவும் ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் ரிலையபிளாக இருக்காக தான் அல்லாய் பண்ணுறாங்க. இது ஒன் ஆஃப் த பேசிக் மெட்டீரியல். நீங்கள் அல்லாயின்ற ஒரு சாப்டரில் கெமிஸ்ட்ரியில் படிக்கலாம். அதே மாதிரி மேங்கனீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் மினரல் தட் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் அயன் அண்ட் ஸ்டீல். மேங்கனீஸ் இல்லாமல் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி கிடையாது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அயன் அண்ட் மேங்கனீஸ் ஆர் சைமல்டேஸ்னா இதை பக்கத்தில் தான் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த மேங்கனீஸ் மிக்ஸ் பண்ணாமல் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு. ஸோ உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா 10 kg ஆஃப் மேங்கனீஸ் இஸ் required ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் 1 ton ஆஃப் ஸ்டீல். ஸோ 1 ton 1000 kg ஸ்டீல்ஸ்க்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நமக்கு எவ்வளோ வேணும், 10 kg வந்து மேங்கனீஸ் இருந்தால் தான் அதனுடைய வந்து கேரக்டர் ஆஃப் அயன் இஸ் மல்டிஃபோல்டு. அதுக்காக சொல்கிறாங்க இட் இஸ் பேசிக் இன்காம்பனண்ட் ஆஃப் ஸ்டீல் அண்ட் அயன் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட். அதே மாதிரி இதோட மற்ற யூசஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீச்சிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மேங்கனீஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன்செக்டிசைட்ஸ், பூச்சிக்கொல்லிகள், பெயிண்ட்ஸு, பேட்ரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராடு செய்கிறதுக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதர் பர்பஸ் ஆஃப் தட் மேங்கனீஸ். ஸோ என்னது இட்ஸ் வெரி கிரே எலிமெண்ட், ஹார்டு, பிரிட்டில்,
பொதுவாக வந்து அயன் அண்ட் லேட்டட் சேர்ந்து வரும். 1010 kg secured for 1000 kg of steel and iron manufacturing. அதே மாதிரி அதர் யூசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீச்சிங் பவுடர், இன்செக்டிசைட், பெயிண்ட்ஸ் அண்டு பேட்டரிஸ். MOIL மேங்கனீஸ் ஓர் இந்தியா லிமிடெட். MOIL கவர்மெண்ட்டோட ஆர்கனைசேஷன். எங்கே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாக்பூர் இருக்குது. மார்க்கெட் ஷேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50%. இந்த மொயில் ஏஜென்சி தான் வந்து கவர்மெண்டோட ஏஜென்சி வந்து கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் இருக்கிற மார்க்கெட்டில் 50% வந்து இவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் தான். அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் இன் இந்தியா இந்தியா. ஸோ இந்தியாவுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் மேங்கனீஸ் ஓர் வந்து கொடுக்குறாருன்னு தான் MOIL மேங்கனீஸ் ஓர் இந்தியா லிமிடெட் பேர். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி டெபாசிட் ஆகி இந்த ஓர் மேங்கனீஸ் ஓர்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாமார்ஃப்டு பெட்டட் செடிமெண்ட்ரி டெபாசிட். செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெட்டாமார்ப்ஸ் ராக்கா அல்லது வந்து மெட்டாமார்ப்ஸ் வந்து உருமாறும் பாறைகள் அதை சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அது மேலே பார்த்தீங்கன்னா செடிமெண்ட் ராக்ஸ் டெபாசிட் ஆன மாதிரி ஒரு தோட்டத்தில் அது அப்படியே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா இஸ் த அதிகமாக ஓர் இருக்கிறது, ஃபாலோடு பை கர்நாடகா, மத்திய பிரதேஷ், மகாராஷ்டிரா, கோவா, ஆந்திர பிரதேஷ், ஜார்க்கண்ட் கிட்டத்தட்ட எல்லாத்துலேயும் வந்துடும். ராஜஸ்தான், குஜராத், தெலுங்கானா அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால். ஸோ இங்கே ஏதோ ஒரு புல் ஸ்டாப் வரணும். உங்கள் புக்கில் புல் ஸ்டாப் இல்லாதனால மொத்தமாக இந்த அத்தனை ஸ்டேட்டு சேர்ந்து வந்து 2% தான் சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் ராங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ ஐ வில் ஃபைண்ட் அண்ட் டெல் யூ லேட்டர். ஸோ இட் இஸ் அனதர் பாயிண்ட் 5th லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் இன் த வேர்ல்டு. இந்தியாவோட ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா உலகத்தை பொறுத்தளவு 5th இருக்குது. ஸோ நோட்டபிள் பாயிண்ட்ஸ். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த மேங்கனீஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர். தேர்ட் ஒன் காப்பர். காப்பருக்கு தமிழ் என்னது? தாமிரம். தாமிரம் இருவர் பார்க்கும்போது இதை படித்து பார்த்தோம். It's the first metal that prehistoric man has started using for many purposes. Though we are using that iron is extensively in all the fields, the first metal was invented and used by the prehistoric man. வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால மனிதன் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காப்பர் தான். எதுக்காக இதனோட யூசஸ் ஜாஸ்தியாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள், எப்படி வேணாலும் வளைக்கலாம், இஷ்டத்துக்கு வளைக்கலாம். எப்படி ஃப்ளெக்சிபிள், கேன் பி மேட் இன்டு யூட்டென்சில்ஸ் ஆஃப் எனி ஷேப். நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சைஸ்க்கு வேணாலும் எந்த மாடலுக்கு வேணாலும் வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வளர்த்து. ஸோ அதனால் இதனோட யூசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிராஸ், இன்னொன்று வந்து பிரான்ஸ், ZT. ஸோ இது நத்திங் பட் காப்பர் ப்ளஸ் ஜிங்கு. காப்பரை வந்து ஜிங்கோட மிக்ஸ் பண்ணால் அது கிடைக்கிறது வந்து பிராஸ், பித்தளை. ஸோ இது என்னது? காப்பர் ப்ளஸ் டின், எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, டின். இது வந்து செம்பு. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த அலைன்னு சொல்லலாம். ஸோ காப்பரை வந்து ஜிங்கோட மிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கும் வந்து பிராஸு, டின்னோட மிக்ஸ் பண்ண நமக்கு கிடைக்கும் வந்து பிரான்ஸ். அதே மாதிரி காப்பர் ஹேஸ் பின் காமன்லி யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் குக்கிங் யூட்டென்சில்ஸ். ஸோ டம்ளர் ஆகட்டும், ஜக் ஆகட்டும் ஈஸியாக செஞ்சுருவாங்க. அண்ட் அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபார் காமன் யூட்டிலிட்டி. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்லேயே பார்த்தோம் இட் ஹைலி ஃப்ளெக்சிபிள். In modern days, it is extensively used in a variety of electrical machinery, wires and cables. ஸோ இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வயர்ஸ் வந்து காப்பர் வயர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் குயிக் அண்ட் ஈஸி கண்டக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. அலுமினியத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது காப்பர் வயர் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி சேஃப்டி கூட நமக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரில் வந்து காயில் போச்சுன்னா
நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து காயில் வந்து காப்பர் ஒயர் தான். காப்பர் ஒயர் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து மோட்டர் காயில் கட்டுறாங்க. இப்போ பெரும்பாலான வீட்டில் சேஃப்டிக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, காப்பர் ஈஸியாக கண்டக்ட் பண்ணணும் ஹீட்டையும் எலக்ட்ரிசிட்டியும். அதுக்காக வந்து கேபிள்ஸையும் வயர்ஸ்லையும் வந்து காப்பர் இப்போ நிறைய யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு. லார்ஜஸ்ட் ரிசர்வாயர் ஆஃப் காப்பர் ஓர் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான். ஸோ அதிக அளவு காப்பர் இந்தியாவில் இருக்குது. ராஜஸ்தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ், ஃபாலோடு பை ஜார்க்கண்ட், மத்திய பிரதேஷ். ஸோ இந்த 3 ஸ்டேட்டில் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ டாப் மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தட் ராஜஸ்தான். இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ், குஜராத், ஹரியானா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, மேகாலயா, நாகாலாந்து, ஒடிசா, சிக்கிம், தமிழ்நாடு, தெலுங்கானா, உத்தரகாண்ட், வெஸ்ட் பெங்கால் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து 7.9% இந்தியாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குறாங்க. பட் மேஜர் எங்கே இருக்குது, ராஜஸ்தானில் தான் மேஜராக இருக்குது. ஸோ காப்பர்னு என்ன, ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் இன் ஃப்ரீயஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட், ஃப்ளெக்சிபிள், ப்ராஸு, பிரான்ஸ் 2 இங்கே வருது. குக்கிங் யூட்டிலிட்டிஸ் செய்கிறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட் பில்லுன்னா வயர் கேபிள்ஸ் அந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டார்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ராஜஸ்தான் மேக்ஸிமம், ஃபாலோடு பை ஜார்க்கண்ட், மத்திய பிரதேஷ். ஸோ அதர் ஸ்டேட்ஸ் டோட்டலாக 7.9 கண்ட்ரி பண்ணுவது தான் இந்த ஒரு 10 ஸ்டேட் நீங்கள் எழுதிங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தட் காப்பர். காப்பர் பற்றி ஒரு பாக்ஸ் நியூஸ் இருக்குது. ஹிந்துஸ்தான் காப்பர் லிமிடெட் HCL is a government-owned corporation in the Central Public Enterprise under the Ministry of Mines. ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சேர்த்து ஒரு பார்ட்னராக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண கம்பெனி வந்து ஹிந்துஸ்தான் காப்பர் லிமிடெட், ஸ்டேட் ஓன்டு கம்பெனி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாக்சைட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாக்சைட் ஓர். காப்பர்லாம் வந்து மெட்டலாக சொல்லிட்டான், அதோட ஓர் சொல்லலை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக ஓர் தான் சொல்கிறான். இது இம்பார்ட்டண்ட் ஓர் ஆஃப் அலுமினியம். அலுமினியத்தில் ஒரு முக்கியமான ஓர் வந்து எது பார்த்தீங்கன்னா பாக்சைட். மெயினாக நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தளவு பாக்சைட் வந்து பாக்சைட் ஓர்லேருந்து அலுமினியம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த ராக் கன்சிஸ்டஸ் ஏ ஹைட்ரேட்டட் அலுமினியம் ஆக்சைடு. அதாவது வாட்டர் கூட இருக்கும், அதாவது அலுமினியம் ஆக்சைடும் கூட இருக்கும். ஸோ ஹைட்ரேட்டட் அலுமினியம் ஆக்சைடாக தான் இது வந்து ராக்கில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கும். இப்போ நம்ம படிக்கிறது வந்து பாக்சைட். இட் இஸ் widely distributed as a surface deposit in the areas of laterite soil. laterite நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஓர் ஆர் மேங்கனீஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். மேங்கனீஸ் ஓரில் மேங்கனீஸ் ஓர் வந்து இது கூட ஒட்டிகிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஸோ அதான் இந்த லேட்ரைட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓர்ஸ் வந்து லேட்ரைட்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து சர்ஃபேஸ் டெபாசிட்டாகவே இருக்கும். மேலே மண் மேலே பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் டெபாசிட்டாகவே இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் பாக்சைட்லேருந்து செய்கிற அலுமினியம் பார்த்தீங்கன்னா லைட் வெயிட் தான், அண்ட் டஃப், ஈஸியாக உடஞ்சோ கிழிஞ்சோ தெரிச்சோ போயிடுது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, இட்ஸ் யூஸ் இன் த மேனுஃபேக்சரிங் ஏர்க்ராஃப்ட் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜின்ஸ். பெரும்பாலான ஆட்டோமொபைல் இன்ஜின்ஸோட பார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி ஏர்க்ராஃப்ட் பாடி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் தான் இருக்கும். ஸோ ஏர்க்ராஃப்ட் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜின் கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு பார்ட் அமைச்சுங்க. அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மேனுஃபேக்சர் சிமெண்ட் அண்டு கெமிக்கல்ஸ். என்னது பாக்சைட் வந்து கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் ஆகுது. ஸோ மெயினாக இது எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா, குஜராத் ஜுனாகத், அம்ரேலி அண்டு பாவ்நகர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கும். அதேமாதிரி ஜார்க்கண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சோட்டா நாக்பூர் ஏரியாவில் ரிச் இன் மெட்டல் பொட்டன்ஷியல் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ராஞ்சி அண்டு குமிலா டிஸ்ட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாக்சைட் ஓடு இருக்குது. மகாராஷ்டிராவில் வந்து சிந்துதுர்க் அண்டு ரத்னகிரி 2 ஸ்டேட்டில். சத்தீஸ்கரில் பார்த்தீங்கன்னா பெல்லாப்பூர், துர்க் டிஸ்ட்ரிக்டில். அதே மாதிரி கொஞ்சம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. ஸோ ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் அண்ட் தேர் கொஞ்சம் வைட் ஸ்பாட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஓர்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஒடிசா, குஜராத் அண்டு ஜார்க்கண்ட் ஏரியா. ஸோ பாக்சைட் தான், பாக்சைட் இதனுடைய ஓர்னு சொல்லுவாங்க. அதேமாதிரி அலுமினியத்து கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா லைட் வெயிட் அண்ட் டஃப். அதனால் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏர்க்ராஃப்ட் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜின்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, சிமெண்ட்டும்
கெமிக்கல்ஸும் செய்கிறதுக்கு இந்த பாக்ஸைட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பாக்ஸைட் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், இட் இஸ் ஆக்சைடு ஆஃப் அலுமினியம். என்ன சொல்லணும்னா ஹைட்ரேட்டடு அலுமினியம் ஆக்சைடுன்னு பார்த்தோம். ஆக்சுவலாக இந்த பாக்ஸைட் நேம் எதுலேருந்து வந்ததுன்னா லீ பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் வேர்டு. I don't know whether it is a personal name or a place name. I have searched all through all the dictionaries, but I cannot find anything else. So anyway, Lee Box என்ற ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் வேர்டு இருந்தால் பாக்ஸைட் நூறு வந்தது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் அலுமினியம் கம்பெனி லிமிடெட் NAAL கம்பெனி. நல்கோ as units in ஒரிசாவில் இருக்குது. இப்போ தான் ஒடிசாவில் பேர் மாற்றாங்க. அங்கங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அங்குல், டாம் அண்ட் ஜோடி அப்படின்னு இடத்துல இருக்குது. இட் வாஸ் இன்கார்பரேட்டட் as a public sector enterprises of Ministry of மைன்ஸு கீழே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்டர்பிரைஸ் கீழே எப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1981 சேர்த்துருக்காங்க. ஸோ நால்கோ. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அப்ரிவேஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்துங்க. சப்போஸ் தே ஹேவ் டு ஆஸ்க் இன் 1 மார்க் இந்த மாதிரி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ பாக்ஸுக்கு எடுத்து மெட்டாலிக் நாளோட முடிஞ்சுது. ஸோ மெட்டாலிக்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யூ ஹாவ் டு கோ டு அயன் ஓர், மேங்கனீஸ், காப்பர் அண்ட் பாக்ஸைட். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் மெட்டாலிக் ஓர்ஸ். ஸோ செகண்ட் பி கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா நான் மெட்டாலிக் மினரல்ஸ் that do not contain metal is called non-metallic. அதான் do not contain metal in them. மெட்டல் அதுக்கு இருக்காது, அவ்வளோதான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மைக்கா வந்து நம்ம ஊரில் கிணத்துல பார்க்கலாம். காக்கா பொண்ணு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. பாறையில் கிடல அப்படியே மின்னிட்டு இருக்கும் இல்லையா, அதான் வந்து மைக்கான்னு சொல்கிறது. அயன் பாக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்கா இன்சுலேட்டர் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. அடுத்து லைம்ஸ்டோன், இது நான் மெட்டல். ஜிப்சம், நைட்ரேட், பொட்டாஸ், டோலமைட், கோல், பெட்ரோலியம், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நான் மெட்டல் கேட்டகரி தான். ஸோ நான் மெட்டல் என்ன, டூ நாட் கண்டெயின் மெட்டல், தட்ஸ் ஆல். ஸோ இதில் நீ பார்க்க போனோம்னா 1 by 1 பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து மைக்கா பார்க்கலாம். மைக்கா ஆயுர்வேதிக் மெடிசனாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இல்லை, ஆன்ஷியன்ட் டைத்தில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆயுர்வேதிக் மெடிசனாக இருந்திருக்குது. எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்காவுடைய பேர் வந்து ரொம்ப டாப் லெவலில் போச்சு. அதனால தான் அந்த மைக்கா வந்து பாப்புலர் ஆகிருக்கு. இல்லை குட் குவாலிட்டி மைக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஆப்ராக் அப்படின்னு வந்து ஒரு குட் குவாலிட்டி மைக்கா. ஸோ ஏன் மைக்கா இவ்வளோ பாப்புலர் ஆச்சு, ஏன் இவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸில் வந்து மைக்கா யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிரான்ஸ்லூசன்ட், நல்லா படிச்சுக்கோ. தனி சென்ட் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணும். டிரான்ஸ்லூசன்ட்னு இருக்கும். அதை வந்து ஈஸி ஸ்பிளிட் இன்ட்டு தின் ஷீட்டாக வச்சிடலாம், ஈஸியாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடலாம். ஃப்ளாட், மட்டமாக. கலர்லெஸ், எலாஸ்டிக் அண்ட் இன்கம்ப்ரஸ்ட். இன்கம்ப்ரஷன் சப்போஸ் இந்த ஒரு ஷீட் இருந்ததுன்னா இது போட்டு அமுத்துனா கம்ப்ரஸ் ஆகுது, அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ப்ரெஷர் கொடுத்தாலும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது. ஸோ வாட் இஸ் த கேரக்டர் ஆர் மீனிங் ஆஃப் டிரான்ஸ்லூசன்ட்னு பார்க்க போனோம்னா இட் இஸ் ஈஸி ஸ்பிளிட்டபிள் இன்டு தின் ஷீட்ஸ், ஃப்ளாட் பிடிக்கலாம், கலர்லெஸ்ஸு, எலாஸ்டிக் அண்ட் இன்கம்ப்ரஸர். இது மோஸ்ட்லி இந்த மைக்கா எங்கே யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இன்சுலேஷன் டேப்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா, நம்ம வயர் கனெக்ஷன் கொடுத்து அது ஒட்டும் இல்லை, இன்சுலேஷன் டேப். இந்த இன்சுலேஷன் கரண்ட் வந்து ஷாக் வெளியே வராமல் இருக்கிறத தடுக்கிறது தான் இன்சுலேஷன். ஹீட் வெளியே வராமல் இருக்கிற லேயருக்கு காப்பாற்ற வந்து இன்சுலேஷன். ஸோ இது இன்சுலேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கனால இது வந்து நிறைய இன்சுலேட்டராக எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸில் யூஸ் ஆகுது. ஆஸ் இட் இஸ் அட் ஹை வோல்டேஜ் அண்ட் ஹேஸ் லோ பவர் லாஸ் ஃபேக்டர். சப்போஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அயன் பாக்ஸ் வந்து மெயினாக தான் இருக்கும். ஒரு காயில் இருக்கும், காயிலில் வந்து ஹீட் ஆகும்.
காயிலுக்கும் மெட்டல் பாடிக்கு இடையில இந்த ஷீட்டை வச்சுருவாங்க. இது வந்து காயில்னு வச்சுங்க. இதில் வந்து கரண்ட் போய் ஹீட் ஆகும். இது வந்து மைக்கா, இதுக்கு மேலே மெட்டல் பாடி. இப்போ இந்த காயில் ஹீட் ஆகும்போது இந்த ஹீட்டை வந்து இதுக்கு பாஸ் பண்ணும், ஆனால் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணாது. அதான் அது வித்ஸ்டாண்ட் ஹை வோல்டேஜ் அண்ட் லோ பவர் லாஸ் ஃபேக்டர். பவரை வந்து இதில் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது, ஒன்லி ஹீட்டை மட்டும் என்ன பண்ணுவோம், கண்டக்ட் பண்ணுவோம். ஹீட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி நான் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கண்டக்ட் பண்ணவே பண்ணாது. அதனால தான் அயன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் இட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி யூஸ் இன் எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸ். எலக்ட்ரிக்கல் குட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷாக் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு பெரும்பாலும் ஒரு வேலியாக அரணா சேஃப்டியாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்கா தான். அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இட்ஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் லூப்ரிகன்ஸ், மெடிசின்ஸ், பெயிண்ட்ஸ் அண்டு வார்னிசஸ். இதெல்லாம் கூட தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்தியாவில் எங்கே மைக்கா அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் நம்பர் 1 பிளேஸ், ராஜஸ்தான், ஒடிசா அண்டு ஜார்க்கண்ட். 4 ஸ்டேட் தான். அவ்வளோ தேவையில்லை, 4 ஸ்டேட் ஈஸியாக வச்சுக்கலாம். ஆந்திர பிரதேஷ் மைக்கா. ஸோ மைக்காவுக்கு ஆயுர்வேதில் மெடிசனாக யூஸ் ஆகுது. எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய யூஸ் ஆகுது. ஆஃப்ராக் அப்படின்றது வந்து வெரி குட் குவாலிட்டி. Translucent, that you know the meaning of translucent. And insulating properties, it is withstand high voltage and low power loss factor, non-conducting conductor of electricity. அது யூஸ் ஆகுது. நிறைய ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேசில் இருக்குது. இதுதான் மைக்கா. ஸோ ஸ்ட்ரக்சரே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஷீட்டாக இருக்கும் பாருங்கள். ஷீட்டாக தான் அடிக்கணும் பாருங்கள், ஈஸியாக தின் ஷீட்டாக தான் இருக்கும். கிணறு வெட்டி அடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி காக்கா பொண்ணு சொல்லுவாங்க. அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷீட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து லைம்ஸ்டோன் போயிடலாம். லைம்ஸ்டோன் சுண்ணாம்புக்கல். லைம்ஸ்டோன் இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ராக் கம்போஸ்ட் ஆஃப் எய்தர் கால்சியம் கார்பனேட், அதாவது கால்சியம் CO3, கால்சியம் கார்பனேட் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கும், ஆர் டபுள் கார்பனேட் ஆஃப் கால்சியம் அண்டு மெக்னீசியம், MgCO3 மெக்னீசியம் கார்பனேட் ஆர் கால்சியம் கார்பனேட் ஆர் போத். ரெண்டு சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். அதான் சொல்கிறான். ஒன்று கால்சியம் கார்பனேட் அட்டாக இருக்கும், இல்லைன்னா மெக்னீசியம் கார்பனேட் இருக்கும், இல்லைன்னா போத்தாக இருக்கும். இந்த லைம்ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கால்சியம் கார்பனேட், மெக்னீசியம் கார்பனேட் இல்லாமல் ஸ்மால் குவான்டிட்டி சிலிக்கா, சேண்ட் சொல்ல முடியாது, சேண்டு, அலுமினா, Al2O3 அலுமினான்னு சொல்லுது, வகையான அலுமினா, அயன் ஆக்சைடு, பாஸ்பரஸ் அண்டு சல்ஃபர், இதெல்லாம் கொஞ்சம் போல் லைம்ஸ்டோனில் இன்கார்பரேட் ஆகிருக்கும். ஸோ வாட் ஆர் தே? சிலிக்கா, அலுமினா, அயன் ஆக்சைடு, பாஸ்பரஸ் அண்டு சல்ஃபர். ஸோ இந்த லைம்ஸ்டோனோட பர்பஸ் என்ன? லைம்ஸ்டோன்னா சுண்ணாம்புக்கல், சுண்ணாம்பு தான், நம்ம வெத்தலை போகிற சுண்ணாம்பு தான் லைம்ஸ்டோன் சொல்கிறது, சுண்ணாம்புக்கல், கால்சியம் கார்பனேட் சொல்கிறது. ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சச்சஸ் சோடா ஆஷ். அது என்ன சோடா ஆஷ்? சோடியம் கார்பனேட், Na2CO3, இதுதான் சோடியம் கண்ட சோடா ஆஷ்னு சொல்கிறது. அடுத்து காஸ்டிக் சோடா, இது நத்திங் பட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, NaOH, இதான் வந்து சோடா ஆஷ். ப்ளீச்சிங் பவுடர் நமக்கு தெரியும், கிருமி நாசினி அந்த பாத்ரூம்லாம் போகிறோம் இல்லையா, CaOCl ட்வைஸ். ஸோ இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக வந்து சோடா ஆஷ், காஸ்டிக் சோடா, ப்ளீச்சிங் பவுடர்ஸ் யூஸ் பண்ணுது. அதுபோக பேப்பர், சிமெண்ட், அயன் அண்ட் ஸ்டீல், கிளாஸ் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ்க்கு வந்து லைம்ஸ்டோன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் லைம்ஸ்டோன் சொன்னீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் ஃப்ரம் திஸ் டு திஸ். ஸோ வாட் ஆர் த ஏரியாஸ் that have produced more and more limestone பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேஷ், தென் தெலுங்கானா, ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேஷ், தமிழ்நாடு, மேகாலயா, குஜராத் அண்ட் சத்தீஸ்கர். இவங்க தான் வந்து மேஜராக வந்து லைம்ஸ்டோன் இருக்கிறாங்க. ஸோ மெயினாக வந்து சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ரொம்ப மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி சோடா ஆஷ், காஸ்டிக் சோடா, இதுக்கெல்லாம் வந்து மோர் அண்ட் மோர் யூஸ்ஃபுல் ஆஃப் லைம்ஸ்டோன், சுண்ணாம்புக்கல் தான்.
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான்மெட்டாலிக்கில் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்சம் பார்க்கலாம். Gypsum is a hydrated sulfate of calcium. The hydrated sulfate of calcium, CaSO4. இது வந்து கால்சியம் சல்ஃபேட். இது கூட வாட்டர் ஆட் ஆச்சுன்னா இதுதான் ஜிப்சம். ஸோ ஹைட்ரேட்டட் சல்ஃபேட் ஆஃப் கால்சியம், hydrated sulfate of calcium. இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். எழுதிக்க ஃபார்முலா இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ. ஈஸியாக ஆரம்பிச்சுக்கலாம். It is occurs in white, opaque or transparent minerals in beds of sedimentary rocks, ஒளியூடக்கூடிய, such as limestone, sandstone and shale. இந்த மாதிரியான பாறைகளில் இந்த ஜிப்சம் அப்படியே வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கும். இந்த ஜிப்சம் வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த ஜிப்சம்? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஜிப்சம்? இட் இஸ் அ ஹைட்ரேட்டட் சல்ஃபேட் ஆஃப் கால்சியம். எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட், ஒபேக் அண்டு ஒபேக்னா என்னது? நத்திங் பட் டிரான்ஸ்பரண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் தான் ஒபேக். டிரான்ஸ்பரண்ட்னா இந்த சைடுன்னு அந்த சைடு பார்க்கலாம், அல்லது வந்து லைட் அப்படியே பாஸ் ஆகும். ஒபேக்னா நான் டிரான்ஸ்பரண்ட் தான் ஒபேக்னு சொல்கிறது. இந்த மாதிரி இருக்கலாம், அல்லது டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகலாம். இந்த பெட்ஸ் ஆஃப் செடிமெண்டரி ஆக்சிஜஸ் லைம்ஸ்டோனில் வந்து லைம்ஸ்டோன், ஸ்டாண்ட்ஸ்டோன் வந்து சேல் டெபாசிட்டாக இருக்குது. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட யூசஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட், மெயினாக வந்து சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஃபெர்டிலைசர்ஸ். நமக்கு மூட்டையாக வாங்கி காட்டில் விடுவாங்க, ஜிப்சம் போடான்னு. காட்டிலெலாம் அப்பா அவங்க கேட்டுப்பாரு, ஜிப்சம் போட்டிருப்பாங்க. வால் போர்டு என்னது? வால் ஹேங்கிங் மாதிரியான சிலைகள்லாம் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்து பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ், நிறைய பொம்மைகள்லாம் செஞ்சுருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் வச்சுருப்பாங்க பொம்மைகள், பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் செஞ்சது. அதே மாதிரி மேலே வந்து ஹீட்டு கீழே வராமல் இருக்கிறதுக்கு மாடியில் வந்து ஓட்டு வீடில் ஒரு ஒயிட் லேயர் போட்டுருவோம், அதான் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ். ஸோ பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸும் இந்த ஜிப்சத்துக்கு ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. CaSO4 H2O ஜிப்சம், அதே மாதிரி CaSO4 ஆஃப் H2O இது வந்து பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ். ஸோ ஒரு ஃபுல் வாட்டர் இருந்ததுன்னா, ஈக்குவல் வாட்டர் இருந்ததுன்னா ஜிப்சம், இல்லை ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரேட்டட் சல்ஃபேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது வந்து ஒரு பங்கு, இது வந்து அரைப்பங்கு. இது வந்து ஒரு பங்கு, இது வந்து அரைப்பங்கு. ஸோ இதில் பாதி இருந்ததுன்னா அது இப்போ என்னது? பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ். ஸோ ரெண்டு இப்போ வித்தியாசம் இல்லை. அதேமாதிரி சாயில் கண்டிஷனிங் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ யூசேஜ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஜிப்சத்தை பொறுத்தவரை. ஏன்னா நம்முடைய டைரக்ட் பப்ளிக் யூசேஜ் இருக்குது. ஸோ சிமெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங், ஃபெர்டிலைசர்ஸ், வால் போர்டு, பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் அண்ட் சாயில் கண்டிஷனிங்ஸ். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் இப்போ இதை தயாரிக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான், தமிழ்நாடு, ராஜஸ்தான் நம்பர் 1, தமிழ்நாடு நம்பர் 2 வச்சுக்கலாம். குஜராத், ஹிமாச்சல பிரதேஷ், கர்நாடகா, உத்தரகண்ட், ஆந்திர பிரதேஷ், இவங்கெல்லாம் வந்து மேஜர் ப்ரொடியூசர்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ மைக்கா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு நான் மெட்டல், நம்ம தோட்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு. ஸோ இந்த ஃபார்முலா வச்சுன்னா ஜிப்சத்தையும் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் ஈஸி டெஃபினிஷன் பண்ணிடலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தட் நான் மெட்டாலிக் மினரல்ஸ், மைக்கா, லைம்ஸ்டோன் அண்ட் ஜிப்சம். அந்த மெட்டாலிக்கு முடிச்சிட்டோம். ஸோ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம், என்ன யூசேஜ்னு பார்த்துட்டோம். ஸோ the next class we have to move for discuss about that energy resources. What are the energy sources available in that area? அதை முடிஞ்சால் ஒரு நாள் முடிச்சிடலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடே கிளாஸ். Then we can move for question and answer discussion now. Second question, what are minerals and state its types? So the question, இதுக்கு ஆன்சர் உன்னோட புக்கில் 170, பேஜ் நம்பர் 170ல் minerals first chapter. It is a natural substance of organic or inorganic origin with a definite chemical and physical properties. Organic origin, inorganic origin.
Natural substance of organic or inorganic with different chemical and physical properties. இதுக்கு அவ்வளோ நிறுத்திக்கங்க. ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து தேர்டில் 2 வச்சுக்கோங்க. இதோட டைப்ஸ்னு போனோன்னா அதுக்கு அதே பேஜில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க. On the basis of chemical and physical properties, minerals are broadly grouped in 2 categories. They are metallic, non-metallic, 2 types. ஸோ இதையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்க. ரொம்ப சிம்பிள் தான். மினரல்ஸ்னால் என்ன, அதோட டைப்ஸ் என்ன, அவ்வளோதான். தேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள். ஸ்டேட் த யூசஸ் ஆஃப் மெக்னீசியம். மெக்னீசியோட பர்பஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒன் ஆஃப் த பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் மெட்டீரியல் அப்படின்றது மெக்னீசியம் தான். நம்ம பார்க்கும்போது என்ன பண்ணோம், 10 kg ஆஃப் மெக்னீசியம் நீடட் ஃபார் 1000 kgs ஆஃப் அயன் அண்ட் ஸ்டீல்னு பார்த்தோம். ஸோ அதான் இந்த முக்கியத்துவம். நம்ம அந்த புக்கிலேயே போயிடலாம் நேரடியாக. ஸோ இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா it is an important mineral used for making iron and steel and serves as a basic raw material for alloying. alloying நம்ம 2 மெட்டலை வந்து கம்பைன் பண்ணால் அதுக்கு பேர் alloying சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கு alloying வந்து பேசிக் ரா மெட்டலில் மெக்னீசியம் யூஸ் ஆகுது. அண்ட் ஆல்சோ யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மேக்கிங் அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது, ப்ளீச்சிங் பவுடர், இன்செக்டிசைட்ஸ், பெயிண்ட்ஸ் அண்டு பேட்டரிஸ். ஸோ இங்கே வந்து பேசிக் ரா மெட்டீரியல் ஃபார் அல்லாய்ஸ் 1, அயன் அண்ட் ஸ்டீல் 2, ப்ளீச்சிங் பவுடர் 3, 4, 5, 6. இது 1 by 1 போட்டால் இது தான். ஸோ யூசஸ் ஆஃப் மெக்னீசியம். டிஸ்டிங்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டாலிக், நான் மெட்டாலிக் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்கான். மெட்டாலிக், நான் மெட்டாலிக் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்கான். இது உங்கள் புக்கிலேயே ஓரளவுக்கு நீங்களாம் ஓனாக எழுதலாம். நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுத்துட்றேன், இருந்தாலும் இப்போ கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஒரு சைடு மெட்டாலிக் போட்டுக்கோ, நான் மெட்டாலிக். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் புக்கில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, புக் நம்பர் 171 contain 1 or more metallic elements. Contain 1 or more metallic elements. ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் 2 பார்த்துக்க, அதுலேயே இருக்குது கீழே. It occurs in rare. It occurs in rare. தேர்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கலாம். அயன், மேங்கனீஸ், காப்பர் அண்ட் பாக்சைட். ஸோ இப்போ நான் மெட்டாலிக் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரைட் சைடில் வந்துருங்க. do not contain metallic minerals. occur, அதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படியே வந்துருக்கு. it occurs in abundantly. எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைக்கா, limestone, gypsum. So இதான் 3 points about the distinction between the metallic and non-metallic. இதை ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க. நான் ஃபைனலாக உனக்கு தரும்போது நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக. So today's session is almost complete. Consumed more than 1 hour. And also along the lesson discussion we have discussed the question and answer also.
So today we have covered 5 questions today, man. So as it is today, so you have to cover all these things. Tomorrow you have face some new topic, energy sources. Also very interesting subject. Thank you all.